Hi friends, watch these judgments in this video. ఈ వీడియోలో ఈ జడ్జిమెంట్స్ని చూడండి. లిమిటేషన్ పైన ఇది అశుతోష్ కుమార్ వర్సెస్ అంజల్ శ్రీవాస్తవ్ ఏఆర్ 2009 అలహాబాద్ 100 పేజ్. సెక్షన్ 19 of Family Court Act 1984 supersedes section 28 of Hindu Marriage Act 1955. Limitation to file appeal against judgment and order of family court would be 30 days. See here, section 19 of Family Court Act, clause 3. Every appeal under this section shall be prepared within a period of 30 days from the date of judgment or order of family court. So appeal time only 30 days, not 90 days. As per this judgment clearly shows the Family Court Act explained in section 19 subclass 3 only 30 days for appeal against the family court order, not 90 days. The limitation provided under the Family Court Act would prevail over the one which has been provided under the Hindu Marriage Act for the simple reason that the Family Courts Act is the form of super legislation, vice versa. The Hindu Marriage Act, insofar as procedure for setting family or matrimonial disputes is concerned, section 20 of Family Court Act is in this regard specially provided that the event of inconsistency between provisions of the act or any other law for time being in force. So the special act, Family Court Act is special act, prevail over the general act. So the provisions of Family Court Act shall prevail accordingly where the family court have been established and a judgment and order is passed by it. The appeal against such judgment and order would be one under section 19 of Family Court Act and the provisions of section 28 of Hindu Marriage Act insofar as it provides for filing an appeal. Appeal time is only for 30 days, not 90 days. So Family Court Act is a special act. స్పెషల్ యాక్ట్ ప్రివీల్స్ ఓవర్ ద జనరల్ యాక్ట్. సో స్పెషల్ యాక్ట్ ఉన్నప్పుడు స్పెషల్ యాక్టే అవుతుంది తప్ప జనరల్ యాక్ట్ అనేది రాదు. కాబట్టి ఫ్యామిలీ కోర్ట్ స్పెషల్ యాక్ట్ కాబట్టి దీన్ని కన్సిడర్ తీసుకోవాలనేది ఈ జడ్జిమెంటులో ఉన్న సారాంశం. ఫ్యామిలీ కోర్ట్ ఆర్డర్స్ పైన కానీ జడ్జిమెంట్ పైన కానీ అప్పీల్ చేసుకునే టైం ఓన్లీ 30 రోజులు మాత్రమే, 90 రోజులు కాదు అనేది ఈ జడ్జిమెంటు 2009 ఏఐఆర్లో అలహాబాద్ హైకోర్టు పేజ్ నెంబర్ 100లో చెప్పినటువంటి అంశం ఇది. సో ఇన్ దిస్ జడ్జిమెంట్ శాంతా వర్సెస్ బీజీ శివనంజప్ప, ఈ కేసులో ఇన్ దిస్ కేస్ మెయింటెనెన్స్ రిలేటెడ్ కేస్, లయబిలిటీ టు పే మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ కంటిన్యూ లయబిలిటీ అండ్ ఫైలింగ్ సక్సెసివ్ అప్లికేషన్స్ అండర్ సెక్షన్ 125(3) CRPC నాట్ రిక్వైర్డ్. మళ్ళీ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసే అవసరం లేదు, ఇది ఉంటే సరిపోతుంది అనేది ఆ జడ్జిమెంట్లో ఉన్నటువంటి అంశం. దిస్ జడ్జిమెంట్ ఈజ్ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్. నోట్ దిస్, ఈ జడ్జిమెంటు ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంటు, సుప్రీంకోర్టు వారు ఇచ్చినటువంటి ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఇది. 2011-15 SCC 612లో పబ్లిష్ అయినటువంటి జడ్జిమెంట్ ఇది. ప్రియాంక కన్నన్ వర్సెస్ అమిత్ కన్నన్. ఇది వన్స్ పార్టీస్ కాంప్రమైజ్ అయిన తర్వాత 6 months పీరియడ్ అనేది నాట్ నెసరీ అని ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఇది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కాంప్రమైజ్డ్, ఒకసారి కాంప్రమైజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ 6 months వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ టైం పీరియడ్ని వేవుడ్ చేసి పక్కన పెట్టి డైవర్స్ గ్రాంట్ చేయొచ్చు అన్నటువంటి జడ్జిమెంట్. 13B హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కింద కోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ ఇది. ఇందులో 6 months పీరియడ్ని పక్కన పెట్టి ఇవ్వాలనేది ఇచ్చినటువంటి ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఇది.
డైవర్స్ గ్రాంట్ చేయొచ్చు అనేది ఉన్నటువంటి జడ్జిమెంట్. లిమిటేషన్ ఆఫ్ 6 months ఫర్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అండర్ సెక్షన్ 13B subclass 2 of Hindu Marriage Act 1955 waived by Supreme Court in exercise of its power under Article 142 of Indian Constitution. కాబట్టి ఈ పీరియడ్ని సుప్రీంకోర్టు వారు మెయింటెనెన్స్ అవసరం లేదనేది తీర్పు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. డిజల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ బై మ్యూచువల్ కన్సెంట్ waiver of clause regarding limitation of 6 months litigation between appellant and respondent husband pending since year 2005. In this case, criminal cases are pending as well as criminal disputes pending as on today. Relationship between couple had broken down in a very nasty manner. So, as per this judgment, 6 months period is not necessary for waiting of getting divorce parties. పార్టీలు జడ్జిమెంట్ని తీసుకోవడానికి 6 నెలలు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనేది ఈ తీర్పులో వచ్చినటువంటి అంశం. వాచ్ నెక్స్ట్ జడ్జిమెంట్. భూషణ్ కుమార్ మీన్ వర్సెస్ మన్సల్ మీన్ 2010-15 SCC 372. Attachment of salary for payment of arrears of maintenance when warrant. So in this case, where husband has not paid payment of arrears of maintenance to his wife awarded under section 125 CRPC, 125 CRPC కింద అవార్డ్ అయినటువంటి అమౌంట్ను పే చేయకపోతే the Supreme Court directed that the arrears of maintenance be paid in 3 installments in 3 months. 3 నెలలు పే చేయాలి, లేదంటే రిలీజ్ చేయడం కుదరదు అన్నటువంటి ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఇది. ఆర్డర్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ శాలరీ ఆఫ్ హస్బెండ్ వుడ్ బి రీఇంపోజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ కంప్లైన్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. మెయింటెనెన్స్ని మనం రికవరీ చేసుకోవడానికి మనం అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ శాలరీని వారెంట్ అటాచ్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అనేది సుప్రీంకోర్టు వారు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంటు. ఇందులో నెక్స్ట్ కూడా మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ జడ్జిమెంట్ కూడా రిటెన్షన్ కూడా చేయొచ్చు హస్బెండ్ అనేది మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ మనకి ఉన్నటువంటి జడ్జిమెంట్ చూడండి. కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్. కుల్దీప్ కౌర్ వర్సెస్ సురేందర్ సింగ్ AIR 1989 Supreme Court 232. The husband not to be released from detention till the makes the payment of maintenance. మెయింటెనెన్స్ని పే చేసేంత వరకు హస్బెండ్ని రిలీజ్ చేయడానికి వీలు లేదు అన్నటువంటి జడ్జిమెంట్. దిస్ ఈజ్ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ సుప్రీం కోర్ట్ 1989. ఇట్ ఈ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్స్. మెయింటెనెన్స్ కడితే తప్ప రిలీజ్ చేయడానికి లేదనేటువంటి జడ్జిమెంట్ ఇది. చూడండి, సెంటెన్స్ ఆఫ్ జైల్ ఈజ్ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మంత్లీ అలవెన్స్ విచ్ హ్యాస్ ఫాలన్ ఇన్ అరియర్స్ని పే చేయకుండా ఉండడానికి కోసం సబ్స్టిట్యూట్ ఏం కాదు. కాబట్టి పేమెంట్ పే చేసేంత వరకు అరెస్ట్లో చేయాల్సిందే, లోపల పెట్టాల్సింది జడ్జిమెంట్. థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జడ్జిమెంట్.